Welcome to yet another episode of Over a Cup of Tea, and very happy New Year to you. On the New Year edition, we have a person who proves that happy is a man who follows his passion. Yes, happy Dr. Srishan. Happy New Year to you. Happy New Year, Happy New Year. Yeah. First of all, ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ്, അതായത് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് how did you actually end up, or how did you start off the concept of handwriting lab, and in due course the education innovation അതിന്റെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ആ ചേഞ്ച്? Happy New Year to all Chris's viewers. ഇതിനെ നമ്മുടെ basically handwriting എന്നുള്ളത് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. I was actually dealing with something tougher, competitive exams like CAT, IIT, JEE type of things. But later I found, suppose if you train 100 CAT aspirants, in that 1 or 2 may clear the exam. Okay. But when it comes to handwriting, it is actually for all. It's for the mass, for all students and teachers. See, our program was not designed actually for students alone. Our program is basically focused on the teachers also. Ultimate aim is, unless the teacher knows how to write, how can the teacher train the children how to write? See, that is a fundamental. As you asked, sir, actually, see, there is a paradigm shift, because there are certain, I may say 4 areas in education. See, we say LSRW: listening, reading, speaking, and writing. See, these are the 4 core areas. See, for the education institution, I am talking about schools. To take any school, say when you say it's a good school or a quality institution, ഈ 4 ഏരിയസിലെ 4 ഏരിയസ് നല്ലതുപോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവര്. A school is a school provided if they concentrate all the 4 areas. LSRW. See, rest everything will happen. Subject learning, everything will happen. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്പീക്കിങ്ങിനായാലും റീഡിങ്ങിനായാലും റൈറ്റിങ്ങിനായാലും ലിസണിങ്ങിനായാലും കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിന് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. വാട്ട് എവർ you may have a big building, what do you call, laminated floors across, but does it make a school? A school is 4 pillars based, LSRW. So based on the 4 pillars, I am concentrating the last pillar, that is writing. That's it. ഈ റൈറ്റിംഗിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നു വിട്ടത്? Sir, see, it was not quite accidental, but again I tell you, നമ്മുടെ കുറേ students, even my case also, നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാല് go to a school അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂം, നമ്മുടെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഈ ബുക്സ് ഒക്കെ കുട്ടികൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ. കുറച്ച് കുട്ടികൾ they keep the book on top, majority they will keep on the bottom. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ എല്ലാ സ്കൂൾ ലൈഫിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഹോംവർക്ക് ആണെന്ന് ആലോചിക്കും. Okay. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, see, handwriting affects, see, somebody who want to keep on the top, he doesn't have any problem if the handwriting under any കുഴപ്പമില്ല. But majority why they keep under the the slot is mainly because they don't want to show their handwriting to others. So handwriting directly or indirectly affects the personality or self-confidence of a child. Okay, then how I came to this? See, I tell you a very simple thing. It happened to me also. Like you must have noticed, sir, ചില ചെറിയ കുട്ടികളെടുത്ത് D എന്ന് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ they write B, അല്ലെങ്കിൽ P എന്ന് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ they write Q. ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ഇതിന് പുതിയ ടേം നമ്മുടെ സ്കൂൾസിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്ലെക്ഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, but actually it has nothing to do with that. I have personally share that incident with you, but actually when I started, working on it, I have consulted many such doctors. They said this child doesn't have any problems. He is a very, he's a normal child. Then why teachers are calling him abnormal or a special child? Mainly because of this writing problem. If you dive deep into that issue, it is not the problem with the child.
It's the problem with the teacher. Please understand this. Actually, there are nearly 12 mirror image letters in English alphabet. അപ്പൊ ഇതിൽ എത്രയും ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിയും ബിയും കൂടെ എഴുതിയിട്ട് മിററിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിറർ ഇമേജ് ഫീൽ ഡി ബി ആയിട്ട് തോന്നും, ബി ഡി ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ദീസ് മിറർ ഇമേജ് ലെറ്റേഴ്സ് കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. സോ വെരി സിമ്പിൾ തിങ് വാട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ഡു, നെവർ ടീച്ച് ഡി ആൻഡ് ബി ടുഗദർ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ചില കുട്ടികൾ ആ മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഡി എടുത്തിട്ട് ബി ആയിട്ട് അവരുടെ മൈൻഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ ബി എന്നുള്ള ഇമേജ് ആണ് ആ കുട്ടിയുടെ മൈൻഡിൽ രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്നത്. അവൻ ബി എന്ന് എഴുതും. ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറയും ദി ചൈൽഡ് ഈസ് നോട്ട് കെയർഫുൾ ഇൻ ദ ക്ലാസ്, അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഫൈനലി ഡിസ്ലെക്ഷ്യ ഉണ്ട്, കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്, നോട്ട് സ്റ്റുഡൻസ്. പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സെൻസ്. അപ്പോ അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ റീസൺസ് ആക്ച്വലി ബ്രോട്ട് മീ ഇൻസൈഡ്. ലൈക്ക് ഇത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനെ കാട്ടി ആദ്യം ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ്, ബേസിക്സ് ആണ് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് റൈറ്റിംഗ് പ്ലേസ് എ മേജർ. ദെൻ പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചലഞ്ച് വാസ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ സ്കൂൾസ് ഫോർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. അതൊരു റൈറ്റ് വേ ഓഫ് ഇതല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വി ഫൗണ്ട് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് മോർ ഈസിയർ ടു അഡോപ്റ്റ് എന്താണ് റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ കേം ടു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ഈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് നല്ല കൈയക്ഷരമുള്ള ആൾക്കാരുടെ തലയിലെഴുത്ത് മോശമായിരിക്കും. കൈയക്ഷരം തമിഴിലൊരു ഇതുണ്ട്, കൈയെഴുത്ത് മാറ്റിന തലയിലെഴുത്ത് മാറ്റിലാവുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോട്ട് തന്നെയുണ്ട്. അതിലെന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? So നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുള്ളൂ യുവർ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് യുവർ സിഗ്നേച്ചർ, ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഹിഡൻ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സർ. ആക്ച്വലി നോട്ട് ഓൺലി ദ പേഴ്സണാലിറ്റി എഫക്ട്സ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ if somebody appreciate your handwriting, what happens to you? Maybe a student, a child, he feel great about it. Am I right? പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ വളരെ sir, I tell you how handwriting is important. Very simple. The moment the child come to a school, we give him a pen or pencil and ask him to scribble. Writing starts from there, the day one onwards. Okay. At the moment the child moves out from the school, 10th or 12th ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴും whatever he has learned അത് എഴുതി അല്ലേ, അതല്ലേ നമ്മുടെ അസസ്മെന്റ്. ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു അസസ്മെന്റും he has to write and show. So writing from the day one the child exit from the school plays a major role. പക്ഷെ ഇവിടെ everybody knows is very important, but എന്താ പറയാ അതൊരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ only complaint we have. And we fix the issues actually. Okay. What issues ഉണ്ടായിരുന്നു, we literally fix the issues. Okay. വേദ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ലാബ് കുറെ അധികം സ്കൂൾസിലൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും കുറെ അധികം സ്റ്റുഡൻസിലെ ചേഞ്ച് വരികയും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ there was a shift from Veda handwriting lab to the innovation in research in education. അപ്പൊ ആ CEIR ഗ്ലോബലിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? What led to the formation of CEIR Global? Center for Education Initiative and Research എന്നുള്ളത് ഈ വേദ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ലാബിന്റെ ഒരു you can say the first step എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. So as I told you in my beginning, when I become an entrepreneur, okay, say around 11-12 years back. So that was the first organized setup we had. In 2009 we established a trust called Center for Education Initiative and Research. It was almost like a family trust. അതിന്റെ അകത്തായിരുന്നു ഒരുപാട് അതിൽ തന്നെ നമ്മള് വേദ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുവന്നു. There we teach all the handwriting related this thing. പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ക്ലാസ്സസ്, that was comes under that. ക്വാളിറ്റി ക്ലാസ്സസിന്റെ അകത്തായിരുന്നു ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ്. അതൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസി മോഡലായിരുന്നു. ടൈമായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ക്ലാസ്സസ് പറയുന്ന ഒരു ഇതിന്റെ അകത്തായിരുന്നു. സോ ഓൾ ഫൈനലി കംസ് അണ്ടർ CEIR. ഇപ്പൊ CEIR-ലെ ഒരു വലിയ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ പേഴ്സണലി നോൺ ടു മീ അക്രോസ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യത്തിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഈ CEIR. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു മോട്ടോ, അവരുടെ ഒരു if you see the list of people who are associated with CEIR, you find the best educators in this country. That actually made CEIR popular. It's not just because of me.
we provided a platform and we identified good people. And I'm so happy to say that you are also one of the mentor with us. That is not a job, getting the right people, or I know, unless they are convinced, they cannot come to us. Right. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് നല്ല ആളുകള് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നു. And we are able to establish, we are able to spread our wings across. I mean, it's a pan-Indian kind of this thing. Now we are strongly present in some of the Middle East countries also. So slow and steadily we are growing. But for that is not a business this thing. We don't do any business through CAR or anything. It's actually a forum. I can say it's a forum of educators with good intentions. You can say like that. നമുക്കിപ്പോ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ലൈഫ് പാറ്റേൺ, പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് എഞ്ചിനീയർ ആവണം, ഡോക്ടർ ആവണം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് വെൻ യു ടേൺ ടു ബി ആൻ ഓൺട്രപ്രനർ, ദാറ്റ് ടു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ്? To be very honest with you, I'm the first entrepreneur in my family actually. So except my mother, even my own brother is an engineer settled in US. He was against it. Me leaving a job and starting something. By that time, my son was just 3 months old. And my wife is also a biomedical engineer. She was, after marriage, she stopped working also. So in a situation where, like the bread earner, what you call bread winner, is resigning a job and starting something by his own, was not very, easy acceptable. Except my mother, she stood with me. Okay. And she was a retired teacher. She literally stood with me. I think we never turned back. So I made at least 4 or 5 my close friends to resign their job and start doing something. I don't believe working for somebody. So to be very honest, you cannot express your full. Okay, it's safe. It is safe. There is less risk in that. Naturally, the reward is also very less. So employment is a very issue. ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു full potential പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. When you become an entrepreneur, you have the freedom, and you can see you will fail many times. So we can, from there we can actually come up. So I request all my friends, relatives, do something by your own, and their confidence level ഭയങ്കര. Even it's a big hit ആണ് നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കൊണ്ടുവരുന്നത്. So very big hit. I cannot even explain it. Schools have closed down. നമ്മുടെ we have to support our employees. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ടഫ് ടൈമിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പെടുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടും താഴെ പോകാത്തതിന്റെ ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് this kind of confidence we have. അത് I don't think അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. But being an entrepreneur is not an easy thing. You should have the courage. I don't know whether it's the right word to using courage. But you should have the guts, ഒരു strong feeling എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. കാരണം anything can go wrong. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പീക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് we came down. But I seriously don't feel bad about it. I know. നമ്മളെപ്പോഴും we are waiting for that, what you call strike the end when it is called. I'm just waiting for that moment. So it will happen. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നന്നാക്കണം എന്നാണ്. Is it possible at a later stage to correct the handwriting? Yes sir. It's very much possible. See, like see handwriting, ഇതൊക്കെയാണ് myth. It's good that you asked that question. See, it's a big myth actually. Handwriting maybe gifted ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. I'm not denying that fact, but they're very rare. എത്ര പേർക്ക് നല്ലപോലെ വരയ്ക്കും? ഒരു gifted ആണ്. I'm not denying the fact. പക്ഷെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ I can assure you it's a skill. അത് can be developed at any point of time. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 18ാമത്തെ വയസ്സിലും പഠിക്കാം, ഈവൻ 8ാമത്തെ വയസ്സിലും പഠിക്കാം, 60s പഠിക്കാം ഡ്രൈവിംഗ്. Only thing is like
അതൊരു സ്കില്ലാണ്. ആ സ്കില്ല് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരാള് വേണം, അതിനൊരു കാറ് വേണം, അതിനൊരു മെത്തേഡ് വേണം. ഇപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾസിലൊക്കെ they follow a method and there's a special car for that. രണ്ട് സൈഡിൽ ബ്രേക്ക് ഉള്ള ഒരു കാർ ആയിരിക്കും. So like that, handwriting also can be improved at any point of time. നമുക്ക് even I have seen, sir, when there was a gentleman a few years back. He was a retired principal, headmaster. Only actually he came to our office. After his retirement, he sat with the small kids and learned handwriting, improved his handwriting. Right. So I was little, like surprised or, excited. This was one issue he could, being an educator, he was not having a decent writing this thing. So പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ട് worried ആയിരുന്നു. അപ്പോ പുള്ളി പലതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെക്ക് അത് സക്സീഡ് ആയില്ല. അപ്പൊ പുള്ളി റിട്ടയർഡ് ആയതിനു ശേഷവും ഈ ഒരു വറി പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇത് വേദ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ലാബിനെ പറ്റി കേട്ടത്. നാഗർകോവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ സംഭവം. He came to our office and he sat with the small children. Even recently, one of our CAR member, Dr. Suresh Nair, Subhash Nair, sir, ഒരു ശാന്തി നികേതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖത്തറിൽ ഒരു സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. അപ്പൊ we used to do this online programs. Suddenly one day I saw him sitting, I was a little shocked. But he sat 3 hours online along with thousands of students that day, and he improved his handwriting. അതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാർ, അതിനൊരു ഏജ് ഫാക്ടർ അല്ല, നമ്മുടെ ഡിസയർ ആണ്, നമ്മുടെ വില്ലിംഗ്നെസ് വേണം. എപ്പോഴെങ്കിലും ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗും കാലിഗ്രഫിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്? So calligraphy, according to me, is not that normal writing. Calligraphy നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വെഡിങ് ലെറ്റേഴ്സിലും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. കാലിഗ്രാഫിയുടെ മോഡലിൽ there are different types of pen, different types of letters, italics models and all. അത് ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ it's a good thing, but it's a hobby. It can only be considered as a hobby. പ്രാക്ടിക്കൽ റൈറ്റിംഗിൽ അത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേതൊരു 10 പാരഗ്രാഫ് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നോർമൽ കസീവ് റൈറ്റിംഗ്. സോ അതിന്റെ യൂസേജ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്രീസ്റ്റ്, I forgot his name. Priest in the 70s and all. Father Joseph Kalasin, something like that. Joseph Kalasin, he was the one who board writing letters again. And at that time, so 200-300 years back, he actually developed a system of writing, and it was very famous. They started a lot of schools across Europe, all these countries and all. But only problem is like in our day-to-day life that has limited usage. So it's good for a hobby. I may say it's a good thing, but practical life it doesn't have much this. But it is connected. Calligraphy, you can say the oldest form of writing. You can say simply, you can say like that. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലൈൻ. പലപ്പോഴും ഓൺലൈനിലെ കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറാറില്ല. അങ്ങനെ കയറിയാലും ദേ ഹാവ് റൈറ്റിംഗിന്റെ ഒന്നും ആക്ച്വൽ ഉള്ള ഒരു എഫക്ട് വരുന്നില്ല. ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്, ഓർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ് നല്ല വഴിയും തോന്നുന്നത്? ഒരിക്കലും അല്ല സർ, ആക്ച്വൽ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് cannot say no to online education. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹൈബ്രിഡിലൊക്കെയാണ് അടുത്തൊരു ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് നല്ലോണം നടക്കും, ബട്ട് സ്കൂൾ ഞാൻ പറയല്ലോ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ലേണിംഗ്. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു നിയർലി ഒരു 1.5 years ആയിട്ട് വീണ്ടും സ്കൂൾസ് റീ ഓപ്പൺ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പെർസെന്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതാനും വായിക്കാനും പറഞ്ഞു. ആ റൈറ്റിംഗ് റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർമത്ത്, ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഓൾസോ. അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ 100% ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ദ റൈറ്റ് തിങ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ക്ലാസ് റൂം, ഒരു
kind of hybrid education ആണ് കൂടുതൽ important, and it have multiple effects also. So maybe in another few years you can see like everyday schools ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. Maybe every alternate days in the schools ഉണ്ടാവും, one day online, one day offline. There is a possibility. Homeschooling, there is a possibility. But as you said, we cannot completely avoid the usual school system where the teachers, classrooms, education മാത്രമല്ലല്ലോ സർ. സ്കൂൾസിൽ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിലൂടെ നമുക്ക് നോളജും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ ശരിയാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ആർ അതർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓൾസോ. ഒരു സോഷ്യൽ സ്കിൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു എന്താ പറയാ, മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്റ്റുഡൻസ് ഡയറക്റ്റ് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, they cannot play together. അതൊക്കെ children are missing a lot, I think. And definitely it affects their psychologically, it will definitely affect them. There's no doubt, but somewhat we have to run the show for some more months, I believe now. Okay, what is the next innovation which will be ideal for education? The hybrid education allade, what is the next innovation that we should seek? I didn't get your question properly, sir. Educational ഇനി ഭാവിയിൽ വരേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഹൈബ്രിഡ് അല്ലാതെ? സ്കിൽ ബേസ്ഡ്. ആക്ച്വലി ഇഫ് യു സീ, പല ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ very good at mathematics, but if you ask me some formula now, I'm not able to give you now. അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ. അപ്ലൈഡ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു. സ്കിൽസിന് നമ്മുടെ ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തായിരുന്നു. നമുക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു, മൈ പെർസെപ്ഷൻ, മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കളിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഗെയിംസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്, ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യം, കോമ്പറ്റീഷൻ ആയാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, നോട്ട് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ട്രാഫിക് റൂൾസിനെ പറ്റി നമ്മള് സിലബസിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ സിമ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല, ബട്ട് ദേ ആർ ട്രാവലിംഗ്. അപ്പൊ എന്റെ ഇതില് ഐ ആം നോട്ട് ഡിനേയിങ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് അങ്ങനെയല്ല, ദാറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ. ബട്ട് മോർ പ്രോമിനൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കൂടുതലും സ്കിൽ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സ്കിൽ ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഐ മീൻ ന്യൂ NEP അത് ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻ മൈ ടൈം ഓർ ഇവൻ ആർ ടൈം നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക, ഒരു സബ്ജക്ട് നോളജ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഒരു സബ്ജക്ട് നോളജിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളൂ. വി ഷുഡ് ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ദ വിസ്ഡം പാർട്ട്. വിസ്ഡം വളരെ തോന്നുന്നത് ആ സ്കിൽസിനായിരിക്കണം. ഈവൻ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് എ സ്കിൽ, സ്പീക്കിംഗ് ഈസ് എ സ്കിൽ. അപ്പൊ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. കാരണം ഇന്ന് അതിനൊക്കെയാണ് ഡിമാൻഡ്. കുറെ സബ്ജക്ട് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പോ we'd like to know about your family and their view about Veda Handwriting Lab as well as CIR. My wife is actually supporting me into this, like from the beginning itself. So she's supporting. Some of my friends are very supportive. പിന്നെ ഞാൻ പറയില്ലേ, ഇത് become organized. Running the show was very easy. Now again, again we have to reorganize this thing. Maybe it takes little more time. But family support, especially from my partner, my life partner, she is supporting me like anything. Okay. About your children. That is it. About your children. I have a child, ഒരു മോനാണ്, ശ്രീ ഗോവിന്ദ് എന്നാണ് പേര്. 7th ലാണ്. He is also doing this online, so എനിക്ക് കുറെ കൂടെ അത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറെ കൂടെ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ കാര്യം. ബട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സാർ, ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്തുകൊണ്ടും സം കൈൻഡ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ വർക്കിംഗ് പേരൻസ് ആകുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ദേ ആർ എലോൺ അറ്റ് ഹോം. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് ദി ചിൽഡ്രൻ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. We are at home only. വേദയുടെ ആയാലും CARന്റെ ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ ഓൺലൈനിലായിട്ട് മാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് we are able to spend more time with the family. So
that is a good news indeed. ലൈഫിൽ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായി? ഇന്റൻഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ നോട്ട് ഓൾ പാഷൻസ്, എല്ലാ പാഷൻസും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പാഷൻ, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലൈക്ക് our intention should be clear. It should be crystal clear ആയിരിക്കും. But see, we need money to live, we need social respect, social status വേണം, എല്ലാ മാസ്ലോ തിയറി ഒക്കെ വേണം. നമ്മളെ എന്താണോ നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് സൊസൈറ്റി തന്നെ തരും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തഡോളജി നമ്മള് ഐ മേ സേ ഐ ഹാവ് ബീൻ ചൂസൺ ഫോർ ദാറ്റ്. കാരണം ആരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. യു നോ മൈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഐ ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ഫൈനലി ഐ ലാൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഞാനൊരു സമയത്ത് ഒരു 2013 വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പലയിടത്ത് പോയി, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഒരു സ്കൂളിൽ റെന്റിന് എടുത്തിട്ട് 300, ഈവൻ തിരുവനന്തപുരത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാത്രം മോർ ദാൻ 7,000 ടീച്ചേഴ്സിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആളുകൾ വരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മിഷൻ ആയിരുന്നു. അല്ല, നമ്മൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ സാർ. അതായത് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു റൈറ്റ്, യു കനോട്ട് ആസ്ക് ദ ചൈൽഡ് ടു റൈറ്റ് പ്രോപ്പർലി അൺലെസ് എ ടീച്ചർ നോ ഹൗ ടു റൈറ്റ്. എന്നിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ. നമ്മള് ഒരാളടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് ക്ലിയർ ആയി അങ്ങനെ റൈറ്റ്സ്. സോ അപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർ ആദ്യം നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇവിടെ നടക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് എവരി ചൈൽഡ് ഇമിറ്റേറ്റ് ദ ടീച്ചേഴ്സ്. എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പേരന്റ്, സോറി ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദ സെക്കൻഡ് പേരന്റ്. ഇവിടെ നടക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കോമൺ പാറ്റേൺ ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല റൈറ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ 8 പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് there are 8 periods, 8 teachers are writing on the board but 8 different ways, and we all know the child imitate the teacher. Out of this 8 different handwriting, ഏതാണ് കുട്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? I hope you understood this thing. So unless we have a system in place, a handwriting policy for the schools, nothing is going to change. ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിൽ എഴുതും, കുട്ടികൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന് മാതിരി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും, അവസാനം എവിടെയും എത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻ പ്ലേസ് എപ്പോഴും വേണം. സോ ഐ ഓൾവേസ് അഡ്വൈസ് ദാറ്റ്. എന്തായാലും ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ കുറേയധികം ആൾക്കാരുടെ കൈയെഴുത്തും തലയെഴുത്തും മാറ്റാൻ സാധിക്കട്ടെ. Let there be all happiness and goodness in your life ahead. Wish you a happy new year and thank you very much for spending time with us. Thank you very much, sir. Thank you very much. My last this thing to sir's viewers, he has actually taken an initiative, mindfulness session. Every day 7:30 to 7:40, only 15 minutes a day. Today 97th day, I'm not 93 days continued without breaking we are doing. So please do attend that also. Let us as you said, 2022 should be prosperous and we all grow together. Thank you very much. Thank you. Thank you.